ایک دلہ تھا، پن جسے کہتے ہیں دلہ، اور پروفیشنل یہ نہیں کوئی. سیکنڈ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک مالی کا بیٹا تھا. یعنی اس کا باپ مالی تھا اور یہ مالی کا بیٹا تھا، مزدور کا بیٹا ہو کے اس نے غلط پروفیشن چوز کر لیا. پروفیشن اس نے بڑے لوگ کامیاب ہوئے اس پروفیشن میں، اس پروفیشن کا نام تلخ حقیقت ہے ملک صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے. یہ بھی اسی پروفیشن سے نکل گیا تھا. اب اس کی وجہ شہرت اس کا دلہ ہونا نہیں تھی، وہ یہ کہ یہ بہت ہائی جینٹری کے لوگوں کا، دیکھیں نا کوئی چھوٹا بندہ نہیں رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے، دیکھیں نا ٹرمپ، ایلون مسک کا نام آ رہا ہے. ٹرمپ کی اگر بات کریں تو ٹرمپ کے ساتھ اس کا تعلق 1990 سے لے کر سن 2000 تک رہا ہے. 2000 میں ان کی ختم ہو گئی ہے. مطلب وہ کتنا ٹرمپ تو اس کے سامنے چیز ہی کوئی نہیں تھی اس کی. اچھا، اب آپ کو آگے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ جو سکینڈل تھا، یہ جو آپ لیک ہو رہے ہیں، یہ عیاشی کے لیے اللہ معاف کرے استعمال ہونے والی بچیوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ ان کی ایج 12 سے 17 سال تک تھی، اور وہ کوئی 1 2 10 50 100 نہیں، لاکھوں کی بات کریں آپ تو نہیں ہوگا. باقی یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا. آپ کو اس کا میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچیوں کو وہاں لے جاتے تھے، جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے، پھر انہیں کاٹ کے کھا جاتے تھے، اور وہ بچیاں 12 سے 17 سال کی. میں کہہ رہا ہوں شاہ جی، اس ظلم کے لیے تو ایک اور پروگرام آپ کا ہونا چاہیے نا، جس میں اس ظلم کا بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے، یہ سارے شامل ہیں. السلام علیکم ویورز، آج کل انٹرنیشنل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. بہت بڑے بڑے تجزیہ نگار اس پہ تبصرے کر رہے ہیں اس وقت. میں بھی اسی بارے میں جاننے کے لیے اپنے محترم استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، ملک عرفان قاسم امان، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، جن کے ساتھ پہلے بھی میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تو ان کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جیفری ایپسٹین کیا تھا اور اس کی سٹوری کیا تھی. جو ملک صاحب کے نالج میں ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جیفری ایپسٹین بہت زیادہ آپ سوشل میڈیا سے اٹیچ رہتے ہیں، ویسے بھی آل اوور آپ کا کام سیاست اور ان معاملات کو دیکھتے رہنا. کیا ہے یہ جیفری ایپسٹین؟ آج خیریت ہے شاہ جی؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ کیا ضرورت پڑ گئی اس کے بارے میں جاننے کی؟ صاحب میں نے کہا کہ میں ایک کم علم انسان ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرے جیسے اور بھی میرے ویورز بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے علم میں نہیں ہوگا. میں اگر آپ کو اس کا آسان لفظوں میں، یعنی کہ آپ کے ویور کے لیے آسان کر دوں، بیسیکلی یہ ایک دلہ تھا، پن جسے کہتے ہیں دلہ، اور پروفیشنل یہ نہیں کوئی. سیکنڈ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک مالی کا بیٹا تھا. یعنی اس کا باپ مالی تھا اور یہ مالی کا بیٹا تھا، مزدور کا بیٹا ہو کے اس نے غلط پروفیشن چوز کر لیا. پروفیشن اس نے بڑے لوگ کامیاب ہوئے اس پروفیشن میں، اس پروفیشن کا نام تلخ حقیقت ہے ملک صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے. یہ بھی اسی پروفیشن سے نکل گیا تھا. اب اس کی وجہ شہرت اس کا دلہ ہونا نہیں تھی، وہ یہ کہ یہ بہت ہائی جینٹری کے لوگوں کا، دیکھیں نا کوئی چھوٹا بندہ نہیں رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے، دیکھیں نا ٹرمپ، ایلون مسک کا نام آ رہا ہے. ٹرمپ کی اگر بات کریں تو ٹرمپ کے ساتھ اس کا تعلق 1990 سے لے کر سن 2000 تک رہا ہے. 2000 میں ان کی ختم ہو گئی ہے. مطلب وہ کتنا ٹرمپ تو اس کے سامنے چیز ہی کوئی نہیں تھی اس کی. اچھا، اب آپ کو آگے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ جو سکینڈل تھا، یہ جو آپ لیک ہو رہے ہیں، یہ عیاشی کے لیے اللہ معاف کرے استعمال ہونے والی بچیوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ ان کی ایج 12 سے 17 سال تک تھی، اور وہ کوئی 1 2 10 50 100 نہیں، لاکھوں کی بات کریں آپ تو نہیں ہوگا. باقی یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا. آپ کو اس کا میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچیوں کو وہاں لے جاتے تھے،
जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते थे, फिर उन्हें काट के खा जाते थे, और वो बच्चियां 12 से 17 साल की मैं एज कहता की हूँ थी। शादी उस जुल्म के लिए तो एक और प्रोग्राम आपका होना चाहिए ना, जिसमें उस जुल्म का बताया जाए कि वो किस तरह से, तो ये सारे शामिल हैं, ये जिनके नाम आ रहे हैं ये सारे शामिल हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम वहाँ ये पे। सारे शामिल हैं। एक आइलैंड उसने बनाया हुआ था, बता रहे हैं 72 एकड़ में वो 72 एकड़ का उसने जो वो जजीरा खरीदा हुआ था ना, उसकी मालियत मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किस जगह पे है, उसकी क्या मालियत है। और उस जजीरे पे जैसे एक नो गो एरिया नहीं, उस ना कोई जजीरे आ सकता है ना कोई जा उसकी इजाजत के बगैर कोई भी नहीं आ सकता था, कोई भी। उसका हर तरफ पैदा था, इतना बड़ा नेटवर्क था। सकता। यानी आप वो इतनी सारी ये शायद वहाँ का ये जो क्रिमिनल टाइप इंसान था। उसकी जो बातें हैं ना, अब उसने अली खामनाई साहब के बारे में बहुत अच्छा बयान किया, इमरान खान के बारे में उसने मतलब अच्छा लिखा। मोदी का ये इंकशाफ हुआ कि मोदी ने अगर अमेरिका से कोई बात मनवानी होती थी तो उसका रास्ता वही था जेफरी। इतना बड़ा बंदा था वो। देखिए मुल्कों की बात है, वो एक जजीरे में बैठा है। मेरे साथ बड़ा आपने जो बताया है कि आला लेवल का दल्ला था, एक दल्ले की इतनी पहुंच, बहुत पहुंच, आजकल पहुंच है ही ऐसे लोगों की ये बात नहीं है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी। और ये मैं आपको बताऊं, ये तो आप आके ये तो देखिए ये मरने के बाद वायरल हुआ 2019 में। अच्छा, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है कि आप ये इसने खुदकुशी की थी या इसको जेल में मारा गया था। बताया जा रहा है सोशल में, सुन चुका हूँ मलिक साहब के 2019 में ये पकड़ा गया था और जेल में था जब इसकी खुदकुशी की उससे पहले ही जब मर्डर की उससे ये बच गया था। इसने अटॉर्नी जनरल, हाँ इसने अपने उस टाइम के अटॉर्नी जनरल के साथ डील करके सिर्फ जो छोटे छोटे जुर्म थे उसमें कन्फेशन कर लिया। कन्फेशन करने के बाद क्योंकि लाश का कभी कोई सबूत मिला ही नहीं, वहां से क्या मिल सकता था, वहां तो कुछ मिला ही नहीं। मतलब तो छोटे छोटे ये होते थे तो वो चले जाते थे, कोई ऐसा मामला सोशल मीडिया पे कहा 2 साल उसको खा जाते थे, बच्चियों को काट के समंदर में फेंक देते हो, समंदर के दरमियान कुछ इन्होंने बढ़ा भी दिया। आपको पता हमारे सोशल मीडिया के मर्च मिसाला तो लगाते, कुछ इन्होंने बढ़ा भी दिया लगाते। लेकिन ये जो बात है ना कि वो दल्ला था, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये जो बच्चियों वाली बात है ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। 2005 की एक वीडियो वायरल हुई है मलिक साहब, वो बच्ची खड़ी है, वो चीख चीख के रोडों पे कह रही है कि इस तरह मुझे वहां ले जाया गया। लेकिन सोचने वाली बात मलिक साहब ये है कि वो बच्ची वहां से निकली कैसे, ये चीज अभी तक किसी ने मीडिया पे बताई कोई नहीं है। मैंने कहीं से ये भी, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मैं वहां से निकली और मैं यहाँ आई। वो एप्स्टीन को यानी मुतारिफ कराने वाली वहां पे उस वक्त एज अ क्रिमिनल वो बच्ची थी, और बाद में वो गायब हो गई। उससे पहले से आपको पता है ट्रंप के साथ इसका केस सन 2000 में शुरू हो गया था, यानी कि उससे पहले भी लोगों को पता था कि ये जस्ट लाइक एक कान टूटा तो था ना, ये मतलब बात है जो इस किस्म के प्रोफेशन। लेकिन सोचने की बात ये है कि एक माली का बेटा, आप अंदाजा करें कि एक माली का बेटा अचानक उसे ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। देखिए अंजाम तो बड़ा हुआ है, चाहे मर्डर हुआ तो बहुत सारे यहाँ पे है मलिक साहब, लाहौर तो बड़ा है इस चीज से, तो पिंप बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई आखिर किसी के पीछे कोई सपोर्ट होती है, कोई इस किस्म के लोग कि बंदा मुल्क के सदूर एक रॉयल फैमिली के लोग उसके पास उनकी खवातीन तक सुनने में जहाँ तक बड़ी बड़ी वहाँ पे वो उसने मरकज, जिस तरह आजकल लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं वहाँ पे दोस्तों यारों को बांटने के यार फार्म हाउस तो हमने भी बनाया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इस तरह से करेंगे। इस लेवल का बंदा था ना भाई साहब। फार्म हाउस तो शरीफों ने भी बनाए हुए हैं, मेरे कहने का दोस्तों के लिए लोग बनाते हैं, लेकिन वो इसी लेवल पे रह के काम कुछ और कर रहा था ना। नहीं, लेकिन उसने जो फील्ड चुनी थी वो अपनी फील्ड का देखिए ना बादशाह समझा गया है कि जो उसने फील्ड चुनी। अब आप देखिए कि उसकी बातें देखिए, उसकी बातों को लोग सीरियस ले रहे हैं ना। जैसे जिन जिन सरबराहान मुमलिकत चीन के हो गए, रूस के हो गए, मतलब उर्दुगान हो गए, इमरान खान हो गया, ये अली खामनाई साहब, तो इनका उन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, इसी के साथ इजाजत लेते हैं। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को हमारा जो नॉलेज की वीडियो थी जेफरी एप्स्टीन के बारे में वो अच्छी लगी होगी।